Good evening to everybody here. Congratulations, of course, for the players, first of all. They did an amazing job. This was a very good game. This was our game, let's say like this, from the beginning until the end, with maybe some minutes in the middle of the second half before we made some changes to refresh the team. First small goal that we talk about inside our dressing room. On the first day of the training camp in Holland to go to the group stage, we did it. So thanks for the fans, thanks for this amazing fans tonight here in our stadium, in our home. This was a football holiday, so everybody enjoyed, and I think we pay them back because they will have European football here this season. Also, I have to mention that it's a great thing because I saw the other result. I think historical, but you can correct me if I'm not correct. That Greece will have 4 teams in a group stage this season, and I think it's also amazing thing for Greek football. And congratulations for everybody also on this. But like first tonight, one more time, congratulations for our players, for our fans, for everybody who was involved, staff, president, of course, sport director, of course, everybody who give a contribution for this, and good start of the season. But this is just a small goal. Now we have to think about Asteras in 2 days, again here. As you know, we don't have enough players at the moment in the roster. It's going to be very difficult, but okay, let's enjoy a bit tonight and see you in 2 days here. We talk about Asteras. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες. Κατά πρώτο και κύριο λόγο έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό είναι το παιχνίδι μας. Συγκεκριμένα από το πρώτο μέχρι το 20 λεπτό. Κάναμε το παιχνίδι μας με μια μικρή εξαίρεση κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Στα μέσα περίπου χρειάστηκε να φρεσκάρουμε και λίγο την ομάδα. Αλλά πρέπει να πω ότι τον πρώτο στόχο, αυτόν τον οποίο είχαμε θέσει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μας στα αποδυτήρια στην Ολλανδία, το πετύχαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, καθώς σήμερα ήταν μια, θα λέγαμε, γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλοι απίλαυσαν ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αυτό το υπέροχο στάδιο και σε αυτήν την υπέροχη ατμόσφαιρα. Και βεβαίως να πω ότι, από όσο έχουμε μάθει από τα άλλα αποτελέσματα, σήμερα είναι και μια ιστορική μέρα, διότι αν δεν κάνουμε λάθος, είναι η πρώτη φορά που έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στη φάση των ομίλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνοντας λοιπόν, και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στο τεχνικό επιτελείο, στον πρόεδρο, στον αθλητικό διευθυντή, σε όλους όσοι συνέβαλαν στον σημερινό πρώτο στόχο, τον οποίο το πετύχαμε. Και βεβαίως σε 2 μέρες έχουμε τον Αστέρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε ένα περιορισμένο ρόστερ, αλλά σήμερα θα απολαύσουμε τη βραδιά και θα μιλήσουμε από αύριο γι' αυτό. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Δημήτρη. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Σκεπτόμενος όλη αυτή την πορεία στα προκριματικά, ποια ήταν τα σημεία κλειδιά τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά για να καταφέρει η ΑΕΚ αυτό το επίτευγμα, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να πετυχαίνεις 3 προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους και να μπαίνεις στη league phase. Ευχαριστώ. First key moment was every day that we work there in a training camp, in our training camp in Sparta. Also, everything is important, of course, but we were developing, like I said, from game to game. Small steps, yeah. It's not possible to do miracle over the night, and I think we still can improve. We still can improve, and I always see something that team can improve. Also, I see now in this moment. But our steps were, how to say, stable, more or less stable, secure. We had 7 games so far since I'm the coach here, 6 in Europe, 1 in the league. We win 4 games, 3 draws. We didn't lose 1 single game. It's some kind of a small achievement for the beginning of season. I saw that everybody here is hungry for European football, from president, from fans, from journalists. All of you were hungry for this. And that's why I'm happy for all of you that we are there in the group stage. And I think this game, honestly, tonight was the most stable of all of the games so far. So this was, like I said, our game. This was our football. We control most part of the game, except maybe, like I said, middle of the second half before changes.
we control everything on the pitch. So this was our game, and this is what I like. So I could say that my internal feeling was calm tonight. I was more calm tonight than in any other game so far. Λοιπόν, ποιο είναι το κλειδί? Το κλειδί θα έλεγα ότι είναι η καθημερινή δουλειά που κάνουμε στην προπόνηση, στα σπάτα, στο προπονητικό μας κέντρο και η δουλειά που καταβάλουμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το κλειδί και βλέπω ότι βελτιωνόμαστε. Παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμαστε, κάνουμε μικρά βήματα, σταθερά όμως βήματα και αυτό είναι το σημαντικό, καθώς δεν μπορείς να κάνεις θαύματα μέσα σε μια νύχτα και βλέπω πάντα ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα και σήμερα είδα τέτοια περιθώρια βελτίωσης. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι κάνουμε σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 7 επίσημες αναμετρήσεις. 4 νίκες, 3 ισοπαλίες, δεν έχουμε χάσει κάποιο μάτς. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα μικρό επίτευγμα, ένα σημαντικό επίτευγμα. Όλοι στην ομάδα, οι φίλαθλοι, το τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι διψασμένοι για ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πετύχαμε σήμερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εξ ονόματος όλων. Και θέλω να προσθέσω ότι σήμερα ήταν πιθανότατα το πιο σταθερό, το πιο ουσιαστικό παιχνίδι που έχουμε κάνει. Ήταν το δικό μας παιχνίδι, όπως είπε στην αρχή ο coach. Ελέγξαμε σχεδόν και τα 90 λεπτά με ένα μικρό κενό στο δεύτερο ημίχρονο και το προσωπικό μου εσωτερικό συναίσθημα που είχα ήταν ηρεμία. Ήμουν σήμερα πιο ήρεμος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Ναι. Πίσω το μικρόφωνο. Καλησπέρα, coach. Με δεδομένο ότι στην αρχή του ταξίδιου... Λοιπόν, με δεδομένο ότι στην αρχή του ταξιδιού είχατε δηλώσει ότι δεν φοβάστε την ομάδα τον Οκτώβριο, όπως είναι τον Οκτώβριο, αλλά κυρίως σε αυτά τα ευρωπαϊκά προκριματικά, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ ξεπέρασε αυτό το πρώτο σκόπελο, το πρώτο πολύ μεγάλο εμπόδιο, πόσο βοηθάει αυτό ώστε στην πορεία τόσο στο χτίσιμο της ομάδας όσο ενδεχομένως και στο αγωνιστικό και στο μεταγραφικό κομμάτι εν ώψη της συνέχειας της σεζόν και τους υπόλοιπους στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη? Ευχαριστώ. Yeah, okay, maybe I said afraid, but maybe not. I cannot remember because usually I'm not afraid in football of many things or almost nothing. But I think I used this phrase, yeah. I said I'm afraid of the middle people, middle things, and middle players, and of the start. Yeah, but start we overcome somehow. Yeah, it was not easy, but we did it. Like I said, we keep together, players keep together, staff keep together, everybody in the club stick together and go from game to game. Modest, low profile, no big words, hard work. Let's say. This is the model we will continue because, yeah, we made one small, maybe not so small, maybe even big achievement now, but this is only beginning of the season. It's August. We have to put some lines in the end of the season in May. That's what I was talking about. So now of course, it's a bit easier, of course, because it's easier only mentally, psychologically. But in fact, it's going to be more difficult because we will have to play on Thursday, on Sunday, to travel around Europe. And this is the part, second answer to second part of your question. Of course, now in the next 4 or 5 days, we need to make the team even more wide and more stronger for the 2 campaigns or 3, because we start also the Greek Cup in September now. I already have calendar, so we'll have 6 games in September. Regardless, Conference League start in October. So we already start to play Thursday, Sunday, or Wednesday, Sunday, and then after with Conference League. So for all of this, we will need, of course. But we are working. I said many times, everybody is working in the club. It's not easy. It's not simple. We don't have like some no-limit budgets that we can bring. We don't want to bring players just to bring. We want to bring really to have additional quality in the team, either to have perspective for the future. One of these 2 things. And everybody is working and trying their best. And of course, I'm involved. I know what's going on. And I hope that we will have minimum 1 or 2 good news for, first of all, for me, of course, and then for all of you in the upcoming days. I hope. Λοιπόν, δεν θυμάμαι βεβαίως αν όντως είχα πει ότι φοβάμαι, γιατί δεν φοβάμαι τίποτα και στο ποδόσφαιρο. Πάντως, όντως αυτό ήταν το συναίσθημα τότε. Πιθανότατα είχα χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση, διότι φοβάμαι γενικώς
τις μισές καταστάσεις, μεσοβέζικες καταστάσεις. Μισέους ανθρώπους, μεσαία πράγματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ξεπεράσαμε αυτό το εμπόδιο, αυτό το πρώτο εμπόδιο. Είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα, ο σύλλογος συνολικά ήταν όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά και αυτό χαρακτηρίστηκε από ήπιους τόνους, με πολύ σκληρή δουλειά. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι το μοντέλο. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε, να εφαρμόζουμε με μικρά βήματα τα οποία μας οδήγησαν σε αυτό το πρώτο μικρό επίτευγμα. Το οποίο μπορεί και να μην ήταν και τόσο μικρό, ήταν ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακόμα είμαστε στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, θα τα δούμε όλα αυτά το Μάιο όταν θα κλείσει η χρονιά. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πνευματικά ναι, αυτό θα βοηθήσει την ομάδα. Από την άλλη, όμως, τα δύσκολα τώρα ξεκινούν. Καθώς θα έχουμε ταξίδια, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και παράλληλα τις διοργανώσεις τις εγχώριες, το οποίο θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη αυτή την κατάσταση, καθώς θα έχουμε 2 ή 3 διοργανώσεις. Ξεκινάει και το κύπελο, από ό,τι έχω μάθει. Πρέπει λοιπόν μέσα στις επόμενες 4-5 ημέρες να δυναμώσουμε την ομάδα, καθώς το Σεπτέμβριο μας περιμένουν, αν δεν κάνω λάθος, 6 αναμετρήσεις. Το conference ξεκινάει πάλι τον Οκτώβριο, οπότε θα έχουμε αγώνες Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος σαφώς δεν είναι απεριόριστος, έχει κάποια όρια και εμείς θέλουμε στην ομάδα να φέρουμε ποιότητα ή παίχτες οι οποίοι θα έχουν και μία προοπτική. Ένα από τα δύο θα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταφέρουμε. Και βεβαίως εγώ εμπλέκομαι πολύ άμεσα σε αυτή τη διαδικασία και ευελπιστώ ότι θα έχουμε 1-2 καλά νέα να μεταφέρουμε σε όλους εσάς. Καλά νέα για εσάς και για εμένα βεβαίως. Andreas is by far the best translator I had in my career. This is no joke. This is very, very high professional level. Bravo. Thank you, coach. Κάποια καλά λόγια για μένα, τον ευχαριστώ. Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση και για τη βραδιά σήμερα. Τη χρειαζόταν πολύ ο σύλλογος και ο κόσμος. Μια και είπατε για μεταγραφές, είναι μια από τις σπάνιες φορές που σε προκριματικά Αυγούστου οι καινούργοι παίχτες που ήρθαν το ίδιο καλοκαίρι έχουν τόσο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχεδόν σε όλα τα μάτς σκόραραν παίχτες που ήρθαν μόλις τώρα. Αυτό νομίζω κάτι λέει και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι η ΑΕΚ δεν παίρνει παίχτες μόνο για να πάρει. Αμέσως έκαναν διαφορά. Θέλω ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό και πώς και εσείς καταφέρατε τόσο γρήγορα καινούργιοι παίχτες να προσαρμοστούν στην ομάδα και να βοηθήσουν τόσο πολύ. Ευχαριστώ. First, second part of the question, they adapt because the group is very good. We have very good group. We have very good boys there, very good people inside the dressing room, and that's why adaptation is not difficult for anybody new who come here, because they accept the guys very quickly and very warm. This is very important part. Of course, we have to keep this to continue with this in the future. And I agree with you. I said also that everybody in the club, from the president until sport director, his assistants, and everybody else, including us in the staff, we are trying not to do normal, usual things, how to say, to bring just to bring, because we share same philosophy. And philosophy is simple, like I said, to bring either additional quality regardless of age and everything else, either to bring somebody who can develop, who have a potential to grow up as a player. Some of the new players who came are in the number 1 group, some of them are in the number 2 group, and we will try to continue with it. So while we were competing this summer, we were also reorganizing, restructuring the team. We already make it much younger than it was before. And I believe that we will continue with this kind of behavior in the future. But of course, this have to be balanced, because we cannot go from the oldest team in the league to youngest team in the league. We have to do some steps in the meantime, and that's why I think that this is the good way to continue like this. How they adapt because they are good players and they are good guys, and we have other good guys, and of course we work hard with them every day, and no big secret.
Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της προσαρμογής, ναι, έχουν προσαρμοστεί αυτοί οι παίχτες, διότι έχουμε μια πολύ καλή δεμένη ομάδα. Μια δεμένη ομάδα όλων όσων εμπλέκονται στα αποδυτήρια, οι οποίοι, θα έλεγα, καλωσόρισαν αυτούς τους νέους παίχτες με έναν πολύ θερμό τρόπο, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολη και η προσαρμογή τους. Αυτός είναι ο τρόπος που ξεκινήσαμε και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Όλοι στον Σύλλογο, από τον Πρόεδρο, το τεχνικό προσωπικό, τους φιλάθλους, οι πάντες, έχουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Δεν είμαστε εδώ για να φέρουμε παίκτες μόνο και μόνο για να λέμε ότι φέραμε κάποιους παίκτες. Όχι. Η φιλοσοφία μας είναι να προσθέσουμε στην ομάδα κάποια ποιότητα, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία, ή να βρούμε παίκτες ή να προσθέσουμε παίκτες οι οποίοι έχουν προοπτικές εξέλιξης και τους θέλουμε. Κάποιοι από τους παίκτες οι οποίοι είναι ήδη μαζί μας ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Κάποιοι άλλοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ομάδα πέρασε μια διαδικασία αναμόρφωσης, αναδιάρθρωσης. Έγινε πολύ πιο. Ο μέσος όρος ηλικίας έπεσε. Από την άλλη, όμως, πρέπει να διατηρήσουμε και μια ισορροπία. Δεν μπορείς να πας από την πιο ηλικιωμένη ομάδα, μάλλον την ομάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας στη Λίγκα, να πας κατευθείαν στην ομάδα η οποία έχει το χαμηλότερο μέσο όρο. Πρέπει να διατηρήσεις μια ισορροπία και αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Τώρα, όσον αφορά την προσαρμογή, επαναλαμβάνω, ήταν καλή ατμόσφαιρα μέσα στα αποδυτήρια και είναι και εξαιρετικοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στην ομάδα. And one more thing, you remember we spoke here a few times, I think even for your questions, regarding transfers and everything else, that I said here a few times that we are not going to cry about anything. We are not going to ask for excuses, but for solutions. I have to speak about one thing. Tonight, 5 important players of AEK were not in the squad for the game. So we didn't cry about it, but we try to use our resources and to believe in every player that we have in Sparta in training camp. Petro Mantalo, captain. Roberto Pereira, who was the best player in the beginning of the European campaign, in the middle. Luka, who is still not ready to play big minutes. Zine, who was option number 1 in attack so far, and Mijat, who was very useful player for us. 5 very important players didn't play tonight. But anyway, Luka had some minutes, only one of them, some minutes. So we didn't cry about it, but we believe in our guys and we work with them. This is what we will continue to do. Και να συνεχίσω, επειδή αναφέρα το θέμα των μεταγραφών, το έχω πει και σε προηγούμενη συνάντησή μας, ότι εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε τα κλάματα αν κάτι δεν μας πάει όπως θέλουμε. Αυτό έλειπε. Δεν είμαστε εδώ για να αναζητήσουμε δικαιολογίες, αλλά για να δώσουμε λύσεις. Αυτή είναι η ουσία. Και να πω και για την σημερινή αναμέτρηση ότι είχαμε 5 παίχτες, οι οποίοι ήταν εκτός ομάδας και έπρεπε να αξιοποιήσουμε πλήρως ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε και βεβαίως με μεγάλη πίστη στους παίχτες που έχουμε στην ομάδα. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός μας, ο Πέτρος ο Μάντελος, δεν ήταν διαθέσιμος. Ο Περέιρα, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους στα πρώτα μάτς στο κέντρο, μας έλειψε. Ο Λούκα, ο Γιώβιτς εννοεί, δεν μπορούσε να παίξει και τα 90 λεπτά. Έδωσε όμως πολύ σημαντικά κάποια λεπτά σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Ζήνη δεν ήταν διαθέσιμος, τον οποίο είχαμε βασιστεί τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Γκάτσι δεν ήταν διαθέσιμος, οπότε ο Γκατσίνοβιτς δεν ήταν διαθέσιμος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να αξιοποιήσουμε ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας από τους παίκτες, στους οποίους έχουμε μεγάλη πίστη. Τάσου. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Προφανώς έρχεται αμέσως παιχνίδι. Χρόνος δεν υπάρχει. Την Τρίτη το βράδυ η ΑΕΚ πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα για τα μάτια του Conference. Αυτή η πρόκριση αλλάζει το μεταγραφικό σχεδιασμό και μιλάμε πλέον και για περισσότερες θέσεις, ή επιμένει ο ίδιος σε αυτές τις 2 θέσεις που είχε πει εδώ και καιρό? At the moment we have 25 players in Sparta in all the list when everybody is healthy and ready for the training. I speak about pitch players plus goalkeepers. It's not small number. I don't like to train with big number of players. Even this number is a bit too much for me. But of course, when you have European campaign, then it's, let's say, something like this. So I will repeat what I said to your colleague. We will try to bring, I think, 2 players. Will we succeed? We will see. Maybe, I hope, 1 for sure, and maybe another one. And then maybe also somebody will go out. Maybe, we'll see, because we don't need like to have 27-8 players. 24-5, it's good enough for 2-3 competition with the cup, and that's it. We want with this transfer not to make the quantity, but to raise the quality and different options for the coaching staff. This is the plan. Transfer window, it's now different because we have to submit list 2nd September midnight. It's in only 5 days, and after we have for a Greek league more days. But now
it's not interesting for us so much this after second or third, because the main thing is to try to finalize the deals before we can submit European list. Yeah. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα Σπάτα, όταν όλοι οι παίχτες είναι υγιείς απολύτως και στη διάθεσή μας για να αγωνιστούν, έχουμε 25 παίχτες μαζί με τους τερματοφύλακες. Αυτό είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Δεν μου αρέσει να προπονώ ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Είναι ήδη ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιχτών. Βεβαίως, όταν έχεις και ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, χρειάζεται περισσότερους παίχτες. Εμείς, όπως είπατε, αναζητούμε 2 παίχτες. Ευελπιστώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να έχουμε τον έναν και ενδεχόμενα και τον δεύτερο. Από την άλλη πλευρά, ίσως υπάρξει κάποια αποχώρηση, καθώς δεν θέλουμε να δουλεύουμε με 27 παίχτες. Οι 22-23 παίχτες είναι ένας επαρκής αριθμός. Το σημαντικό όμως είναι, το σημαντικό άλλο δεν είναι η ποσότητα, το σημαντικό είναι η ποιότητα. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την ποιότητα στην ομάδα μας και να έχει δυνατότητες στο προπονητικό επιτελείο διαφορετικών επιλογών, διαφορετικών εναλλακτικών. Όπως είπατε, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, αν άκουσα καλά, πρέπει σε 5 μέρες δηλαδή από σήμερα, πρέπει να καταθέσουμε την λίστα της ομάδας για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και μετά από 5 μέρες επιπλέον έχουμε περιθώριο για τις εγχώριες διοργανώσεις. Οπότε επικεντρωνόμαστε σε πρώτη φάση. Γιώργο. Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την δίκαιη πρόκριση. Θέλω να ρωτήσω 2 σκέλη. Το ένα είναι ότι στους πανηγυρισμούς ακούστηκε από τον κόσμο το όνομά σας και νομίζω πως μέσα στον Αύγουστο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνεται να κερδίζετε τον κόσμο της ΑΕΚ. Και το άλλο, μια προσωπική μου άποψη που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, βλέποντας το πρώτο μάτς από το σπίτι μου στην Κρήτη, στο Βέλγιο, και το σημερινό, είδα μια διαιτησία στο Βέλγιο που ειδικά στον πειθαρχικό έλεγχο και σε κάρτες και σε φάουλ άφησε πολλά που δεν έδωσε εις βάρος της Άντερλεχτ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Και σήμερα δεν έπαιξε φυσικά καθόλου έδρα και μάλιστα σε πολλές αμφισβητούμενες φάσεις δύσκολες πάλι ήταν οι περισσότερες υπέρ της Άντερλεχτ. Ευχαριστώ. Regarding the second one, I will not comment. You understand why. But the question was interesting. And let's finish with this. And interesting. And the first part, yeah, I'm very touched, I have to say, with this, because I am short time here in this club, and because fans cheer my name in the end of the game, it's of course pleasant, and they give me just a bigger obligation to work even more hard, and to pay them back this love that they give to me tonight. So I'm touched with this. Yeah. Thanks. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, της πολύ ενδιαφέρουσας ερώτησής σας, δεν θα ήθελα να σχολιάσω για ευνόητους λόγους. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ναι, με άγγιξε πραγματικά αυτό που είπατε, ότι οι φίλαθλοι τραγουδούσαν το όνομά μου. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Είμαι λίγο καιρό στην ομάδα, οπότε τον ακούω τους φιλάθλους να τραγουδούν το όνομά μου είναι πολύ ευχάριστο και παράλληλα κάνει την υποχρέωσή μου απέναντί τους ακόμα μεγαλύτερη, να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά και να ανταποδώσω, αν θέλετε, αυτή την αγάπη που μου έδειξαν.